Good morning, girls. Today we are going to learn an inspiring story of one of the greatest scientists in the world, Dr. Stephen Hawking. The name of the story is An Epitome of Courage. So now open your book and read the lesson An Epitome of Courage. I am going to explain the lesson. We often tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so in spite of suffering from a very rare and dreaded disease. Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. He passed away on March 14, 2018. तर आज आपण एक महान शास्त्रज्ञ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांच्याविषयी माहिती अभ्यासणार आहोत. लेखक म्हणतात, पहिली ओळ बघा, वी ऑफन टेंड टू हाईड बिहाइंड अवर विकनेसेस, डिसॅबिलिटीज, हँडिकॅप्स, टू मॉर्न ओव्हर देम अवर होल लाईफ थ्रू. मॉर मीन्स फील सॉरी फॉर, एखाद्याविषयी वाईट वाटून घेणं. लेखक म्हणतात आहे की आपल्यामध्ये जो काही विकनेसेस आपल्यामध्ये असतील, म्हणजे दुबळेपणा असेल किंवा डिसॅबिलिटी असेल, आपल्यामध्ये जर एखादं अपंगत्व असेल किंवा आपल्यामध्ये हँडिकॅप आपण असू, तर आपण त्याविषयी दुःख बाळगत बसतो. आयुष्यभर त्याविषयी आपल्याला वाईट वाटत असतं. पण इथे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे जे महान शास्त्रज्ञ होते, त्यांनी मात्र असं केलं नाही. खूप त्यांना वेदना असताना, त्रास असताना, अतिशय दुर्धर असा, भयंकर असा आजार असताना त्यांनी त्या आजाराला तोंड दिलं. त्या आजारावर त्यांनी मात केली आणि ते एक यशस्वी असे शास्त्रज्ञ झाले. तर अशा या शास्त्रज्ञांची कथा, त्यांच्याविषयी माहिती आपण आज अभ्यासणार आहोत, की ज्यांच्यामुळे आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये कसं वागायचं, दुःखावर, संकटांवर कशी मात करायची, हे आपल्याला या कथेतून शिकायला मिळणार आहे. सो दिस इज अ व्हेरी इन्स्पायरिंग स्टोरी ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग. He passed away on March 14, 2018. मार्च 2018, 14 मार्चला, 2018च्या 14 मार्चला अशा या महान शास्त्रज्ञाचा त्यांचं निधन झालेलं आहे. तर अतिशय प्रेरणा देणारा असा हा पाठ आता आपण अभ्यासणार आहोत. लक्ष द्या बेटा. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. So the writer says that the writer wanted to say here, his parents didn't know that their boy, means child, would be most popular scientist in this century. After the death of the great scientist Galileo, means 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942.
तर महान शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ यांच्या निधनानंतर 300 वर्षानंतर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म लंडनला ऑक्सफर्डला 8 जानेवारी 1942 ला झाला. लिटिल डिड हिज पेरेंट्स know that one day their little boy would be hailed. Hailed means here acclaim. Hailed means acclaim. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Means the writer wanted to say here his parents didn't know that their boy means child would be most popular scientist in this century. Hailed means acclaim. acclaim करणे म्हणजेच ओळखले जाणे, गौरवले जाणे, की आपला मुलगा एक महान शास्त्रज्ञ म्हणून गौरवला जाईल असं त्याच्या पालकांना कधी वाटलंच नाही. स्टीफनच्या पालकांना कधी वाटलंच नाही. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. Nobody imagined about him that his mind would soar in space like light, की अंतराळामध्ये एखाद्या विजेसारखा, प्रकाशासारखा, लाईट सारखा त्याचं माइंड, त्याची बुद्धी काम करेल असं त्यावेळी कोणालाही वाटलं नाही. कोणी त्यावेळी कल्पना देखील केली नाही स्टीफन विषयी. इतकी त्यांची बुद्धिमत्ता प्रगल्भ होती. स्टीफनची बुद्धिमत्ता अतिशय प्रगल्भ होती. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. Epitome of courage. Nobody predicted that. Predict म्हणजे अंदाज बांधणे, भविष्यात मध्ये एखाद्या गोष्टीबद्दल तर्क साधणे. Nobody predicted that he would become an epitome of courage. की धैर्याचं epitome म्हणजे काय होतं? ते epitome means a perfect example of something. Epitome means a perfect example of something. एखाद्या गोष्टीचं मूर्तिमंत उदाहरण, की एखाद्या गोष्ट सिद्ध करण्याला आपण एखादा दृष्टांत देतो, एखादं उदाहरण देतो. तर डिफिकल्टीजवर, संकटांवर मात करण्यासाठी जे एक्झाम्पल आहे, की जे धैर्याने वागलेलं आहे. करेज म्हणजे धैर्य. धैर्याने वागून ज्यांनी आपल्या सगळ्या गोष्टींवर मात केलेली, अपंगत्वावर मात केली, डिसॅबिलिटीवर मात केली, असं हे धैर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे डॉक्टर स्टीफन
Hawking. So, he is known as an epitome of courage. Courage is a wonderful thing. It is that quality. The writer says that courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. Calamity means here difficulty. The writer says that if a man has a courage, he can handle any kind of difficulty. We need courage to handle any kind of difficulty in our life. So we need courage. Courage म्हणजे धैर्य, धीर. कुठल्या पण संकटावर आपल्याला जर मात करायची असेल तर आपल्याला काय असायला हवं? करेज असायला हवं. करेज इज अ वंडरफुल थिंग. अतिशय चांगली गोष्ट आयुष्यात कोणती असेल तर ती आहे करेज. If we have courage, then we can handle each and every difficulty in our life. So, courage is the most important quality that we need in our life. It is that quality. Courage is a quality. Courage is a wonderful thing. We can make this sentence exclamatory. What a wonderful thing courage is. Courage is a wonderful thing. This is an assertive sentence. So we can change into exclamatory. What a wonderful thing courage is. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. Calamity means difficulty. With the help of courage, we can handle each and everything, every difficulty in our life. It would not be an exaggeration. Exaggeration म्हणजे अतिशयोक्ती. एखादी गोष्ट खूप बढाई करून सांगणे किंवा खूप वेगळ्या प्रकारे सांगणे, मोठ्याने सांगणे, तर हे सांगणं अतिशयोक्ती होणार नाही असं लेखक म्हणत आहे. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Cosmology means study of origin and development of the universe. Cosmology म्हणजे काय? तर विश्व निर्मितीचा अभ्यास. The study of the universe. So, Dr. Stephen Hawking was a famous person who discovered the origin of universe. It is not exaggeration to say that he is a perfect example of courage and hope. Dr. Stephen Hawking is a perfect example of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair. Thanks to a cruel quirk of fate, yet he is one of the greatest scientists of this century. Quirk of fate means a strange and unexpected event. He was totally dependent on a wheelchair, but his mind was safe. Though he was confined to a chair, he became one of the greatest scientists. Work of fate means अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ डेस्टिनी, ज्याला आपण म्हणू का दैवाचं विक्षिप्त असं वळण, अनपेक्षित वळण त्यांच्या आयुष्यात आलं आणि ते व्हीलचेअरला खेळलेले होते, पण त्यांचं माइंड मात्र सेफ होतं, बुद्धिमत्ता मात्र प्रगल्भ होती आणि त्यांनी त्या बुद्धिमत्तेच्या प्रगल्भतेवर जरी ते व्हीलचेअरला खेळलेले होते तरी त्यांनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर मात्र विश्वनिर्मितीचा, स्पेसचा अभ्यास केलेला आहे. At the age of 17 वर्षाचे असताना स्टीफन started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. At the age of 17, clumsy म्हणजे awkward,
किंवा जडत्व येणे. ॲट द एज ऑफ 17 स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट ही वॉज बिकमिंग इन्क्रीजिंगली क्लमसी. तर जेव्हा ते 17 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांना काहीतरी the above stanza we are going to learn above stanza. An average child Stephen grew up to be a normal teenager. ते नॉर्मल टीनेजर होते, फुल ऑफ मिस्चिफ, खोड्या करायचे, अँड लॉट्स ऑफ लव फॉर म्युझिक अँड मॅथमॅटिक्स. त्यांना म्युझिक आवडायचं, मॅथमॅटिक्स आवडायचं. ही लव्ड नॉट ओनली म्युझिक बट ऑल्सो मॅथमॅटिक्स, संगीत आणि गणित विषयांची त्यांना खूप आवड होती. इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन. त्यांच्या वडिलांना वाटायचं की आपल्या मुलांनी वैद्यकीय शिक्षण घ्यावं, मेडिसिनचा अभ्यास करावा, वैद्यकीय शिक्षण घ्यावं. द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड ॲट दॅट टाइम डिड नॉट हॅव अ कोर्स इन मॅथमॅटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इन्स्टेड. पण त्यावेळी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये मॅथमॅटिक्सचा कोर्स शिकायचा अभ्यासक्रम नव्हता आणि मग त्यामुळे त्यांनी भौतिकशास्त्राचा अभ्यास, फिजिक्स म्हणजे भौतिकशास्त्राचा अभ्यास करायचं ठरवलं, कारण ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये मॅथमॅटिक्सचा अभ्यासक्रमच नव्हता. ॲट द एज ऑफ 17 स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दॅट he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. clumsy म्हणजे awkward, incompetent. तर जेव्हा ते 17 वर्षांचे झाले तेव्हा त्यांना वाटलं की आपली हालचाल जड होते आहे, क्लमसी होतो आहे आपण, सुलभ हालचाली आपल्याला करता येत नाहीये. आणि मग त्यांना त्यांच्या शरीरातला बदल जाणवायला लागला, जडत्व आल्यासारखं त्यांना दिसलेलं आहे. अँड इवन फेल डाऊन अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रिझन. ते 1-2 वेळा त्यांचा अकारण तोल जायचा, खाली पडायचे. दिस perplexed him and he went to see his family doctor who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gary's disease, that affects the nervous system and eventually weakens all the organs. आणि मग ते आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे गेले आणि डॉक्टरांकडे गेल्यावर डॉक्टरांनी त्यांचं निदान केलं आणि डॉक्टरांनी परप्लेक्स्ड मीन्स संशय, त्यांनी गोंधळलेले होते आणि मग ते डॉक्टरांकडे गेले आणि मग डॉक्टरांनी त्यांचं निदान केलं आणि डॉक्टरांनी सांगितलं त्यांना इव्हेंच्युअली विकन्स ऑल द बॉडी पार्ट्स, की याच्यामुळे त्यांचे सगळे बॉडी पार्ट्स निकामी होतील असं डॉक्टरांनी त्यांचं निदान केलं. Muscles of the body. Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write him about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. Fit of frenzy means great annoyance or a wrath. तर त्यांच्या त्या हस्ताक्षरामुळे त्यांच्या शिक्षकांना पण राग यायचा. तर शिक्षक त्यांच्या हस्ताक्षरामुळे, हँडरायटिंगमुळे त्रस्त व्हायचे असं स्टीफन यांनी सांगितलेलं आहे. नॉर वॉज ही इन्क्लाइंड टुवर्ड स्पोर्ट्स, ते खेळू शकत नव्हते. नेव्हरलेस हिज डिसीज केम ॲज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू. बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ सडन अनएक्सपेक्टेड शॉक ऑर सरप्राईज. त्याच्यामुळे त्यांना एक अतिशय असा शॉक बसलेला आहे, धक्कादायक घटना म्हणजे वज्राघात ज्याला आपण म्हणतो, तो त्यांना वज्राघात बसलेला होता या घटनेमुळे, की त्यांना खेळता येत नव्हतं, त्यांना लिहिता येत नव्हतं चांगलं, त्यांच्या हाताच्या त्यांना हालचाली करता येत नव्हत्या. हाऊ मच टाइम he had left on this planet was very uncertain. Uncertain म्हणजे काही खात्री नव्हती की ते या भूतलावर, या पृथ्वीवर, या भूतलावर किती काळ राहणार आहे, किती दिवस जगणार आहेत याची त्यांना पण खात्री नव्हती. This prognosis was bad
and the doctor said they could not do much. Prognosis means forecast of a future health condition. की त्यांची जी ही अवस्था आहे, त्यांची ही जी तब्येतीची अवस्था होती, ते डॉक्टर देखील सांगू शकत नव्हते की हे किती दिवस त्याला जगू शकतील किंवा किती दिवस त्यांची ही अवस्था राहील, असं डॉक्टर पण त्यांचं पूर्व निदान करू शकत नव्हते. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. पण तरीही या परिस्थितीत त्यांनी आपलं आयुष्य आनंदाने जगण्याचा प्रयत्न केला. This he says was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renowned vigor. तर अतिशय नवीन ऊर्जेने त्यांनी आपलं डॉक्टर PhDचं संशोधन सुरू ठेवलेलं होतं आणि ते अभ्यास करतच गेले. त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही आणि ते आपल्या या काळामध्ये त्यांनी म्हटलं की मी अजून जीवनाचा आनंद घ्यायला सुरुवात केली आणि डॉक्टरचं संशोधन नव्या जोमानं त्यांनी सुरू केलं. इन द मीन व्हाईल द डिसीज वर्क its way into Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes to get his PhD. By this time, he was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. आता ते अजूनच त्यांनी आपलं ब्लॅक होल म्हणजे कृष्ण विवर या संकल्पनेचा त्यांनी अभ्यास सुरू केला, जरी त्यांना या आजाराने ग्रासलेलं होतं. आणि मग त्यांनी PhDचा अभ्यास सुरू केला आणि व्हीलचेअरला ते आता खेळलेले होते आणि व्हीलचेअरवरच ते वावरायला लागले. हाताचे वाणीवरचे नियंत्रण त्यांचं आता कमी होऊ लागलेलं होतं. आता त्यांचा कंट्रोल त्यांच्या हातावर किंवा त्यांच्या वाणीवर, त्यांच्या स्पीचवर, बोलण्यावर त्यांचा कंट्रोल राहिला नव्हता. द स्टडी ऑफ ब्लॅक होल स्पार्क्ड his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. आणि मग त्यांनी त्यांच्या या कृष्णविवरांच्या अभ्यासाने कल्पनाशक्ती त्यांची वाढतच गेली, नवकल्पना त्यांना सुचतच गेल्या आणि त्यांनी जे जे काही सिद्धांत त्यांनी विधान केलेले आहे, या विधानांमुळे त्या काळी झालेले जे सिद्धांत होते त्यांना त्यांनी हादरवून टाकलं. त्यांनी आपल्या अभ्यासाने या सगळ्या विधानांना हादरवून टाकलं. He made scientists believe that the universe began with a big bang. तर एक असं स्फोट होणार आहे, स्फोट झालेले जणू काही असं शास्त्रज्ञांच्या मते या विश्वाची निर्मिती म्हणजे सुरुवात ही जणू काही प्रचंड विस्फोट होऊन झालेली आहे, अशी संकल्पना यांनी आणलेली आहे. आणि मग to explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie अल्जेब्रा. तर त्यांनी लाई अल्जेब्राचा शोध लावला स्टीफनने. Though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Hawking is an authority on profound subjects of science. जरी ते त्यांच्या शरीरावर त्यांचं नियंत्रण नव्हतं, though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts. So he used computer to express his thoughts because he could not write at that time. Dr. Hawking is an authority on profound subjects of science. आणि मग त्यांनी हे डॉक्टर हॉकिंग हे विज्ञानातील गहन अशा विषयांमध्ये अधिकारी व्यक्ती आहे. त्यांनी विज्ञानाचे शोध, त्यांनी काय काय शोध लावले आपण बघणारच आहोत. डॉक्टर हॉकिंग इज अन ऑथॉरिटी ऑफ प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ सायन्स. न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स अँड अवॉर्ड्स हॅव बीन बेस्टोड ऑन हिम. तर त्यांना अतिशय
असंख्य अशा मानद डॉक्टरेट पदव्या मिळालेल्या आहेत, पुरस्कार त्यांना बहाल करण्यात आलेले, बेस्ड ऑन हिम त्यांना बहाल करण्यात आलेले आहे. ही वॉज ऑनर्ड विथ डॉक्टरेट्स, ऑनररी डॉक्टरेट्स अँड अवॉर्ड्स. ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Science. So, in spite of being considered Einstein's equal in intelligence, अगदी आइन्स्टाईनच्या बुद्धिमत्तेसोबत त्यांची तुलना झालेली आहे बुद्धिमत्तेची. He was very intelligent, but Dr. Hawking is a very humble man. Humble means very polite, down to earth. अतिशय नम्र असे ते होते. A simple, down to earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. आणि मग त्यांनी अतिशय चांगली अशी पुस्तकं लिहिलेली आहेत विज्ञानावर. His writing is full of wit and humor. त्यांच्या लिखाणामध्ये विनोद असायचा आणि नुसत्या गंभीर असे विषय न लिहिता अतिशय विनोदी आणि मार्मिक असं ते लिखाण करायचे. His book A Brief History of Time is one of the best selling books of our times. त्यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख आलेला आहे. त्या पुस्तकाचं नाव आहे A Brief History of Time is one of the best selling books of our times. A Brief History of Time हे त्यांचं पुस्तक या काळातल्या सर्वाधिक खपांच्या पुस्तकापैकी एक आहे. तर अतिशय सुंदर असं हे पुस्तक की ज्या पुस्तकाने खूप विक्रीचा उच्चांक गाठलेला आहे. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism. Quintessence means a perfect example. अतिशय योग्य असं उदाहरण. ऑप्टिमिझम मीन्स स्टेट ऑफ हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह बिलीफ, म्हणजे त्याला सकारात्मक विचार करणारी अशी ही व्यक्ती. तर ALS सारखा भयंकर आजार आपल्याला जडला असताना देखील ते कसे होते, आशावादी होते आणि सकारात्मकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण असणारे डॉक्टर हॉकिंग यांनी काय म्हटलेलं आहे. ही सेज नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट. I try and lead as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing, which are not many. की मी माझ्या या असहाय्यतेबद्दल बिलकुल विचार करत नाही. मी नॉर्मल आहे आणि मी चांगल्या गोष्टी करू शकतो असाच मी नेहमी विचार करतो, असं डॉक्टरांनी म्हटलेलं आहे. Dr. Hawking firmly believes that in the next millennium, science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history, and maybe even predict its ultimate demise. तर पुढील हजारो वर्षांमध्ये विज्ञानाला विश्वाची मूळ आहे रहस्य उलगडता येतील. विश्वाचा आरंभ, प्रारंभ, इतिहास, कदाचित विश्वाचा अंतिम नाश कधी होणार याचीही भाकीत वर्तवता येतील, असं डॉक्टर हॉकिंगचं ठाम मत आहे. की विश्वाची निर्मिती कशी झाली, विश्वाचा शेवट कधी होईल, हे सगळं आपल्याला वर्तवता येईल. हा सिक्रेट आहे हे विश्वाचं, हे आपल्याला शोधता येईल असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. लाईक डॉक्टर हॉकिंग देअर आर मेनी पीपल who display exemplary courage in their lives. डॉक्टर हॉकिंग प्रमाणेच इतक्या या पृथ्वीवर असे अनेक लोक आहेत जे धैर्याचं आदर्श रूप आहेत, आपल्या अपंगत्वावर मात करीत. Let us salute all those brave people who in spite of being disabled strive
टू डू देअर बेस्ट. दिव्यांग असूनही आपल्या दिव्यांगावर मात करून आपल्या अलौकिक कार्याने ज्यांनी या जगामध्ये आपली ओळख केलेली आहे अशा सगळ्यांना माझा सॅल्यूट, शतशः प्रणाम आहे. असं लेखक म्हणत आहे की ज्यांनी दिव्यांग असूनही आपल्या या असहाय्यतेचा बाऊ न करता, असहाय्यतेला समोर न ठेवता या असहाय्यतेवर मात केलेली आहे, दिव्यांगावर मात केलेली आहे आणि त्यांनी धैर्याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून त्यांनी जगापुढे आपलं नाव उज्ज्वल केलेलं, नाव ठेवलेलं आहे, आपलं उदाहरण लोकांपुढे आदर्श म्हणून ठेवलेलं आहे. अशा सर्वांना माझा सॅल्यूट आहे असं आपल्याला इथे इथे लेखकांनी म्हटलेलं आहे. तर असा हा पाठ आपण आज शिकलेलो आहे. तर तुम्ही या पाठाच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी सॉल्व करायच्या आहे इंग्लिश वर्कशॉपच्या आणि मला वर्कशॉपमधल्या ॲक्टिव्हिटी सोडवून मला तपासायला पाठवायच्या आहेत. ठीक आहे? ओके.